गुरु दादा। জয় গুরু জয় গুরু। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवंक पद पंकजरे मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाए। प्रातः सत्संग उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजधरी कर्मीवृंद, भक्तिमती मातृमंडली, श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला माननकु मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आज आलोच्यर विषय वस्तु हूँ चरित्र। चरित्र कहले आम मैंने कौन बुझू? साधारण भाव अनेक गुड़िए सुंदर सुंदर गुणर समाहार को चरित्र ही बुझा जाए। आमर ओडिया रे गोटे रूढ़ी रही, थिले थाउ पछे गुण हजार, चरित्र नथिले सबु असार। गुण हुए तो अनेक भल थाई पारे, अनेक खराब थाई पारे, किंतु मनीषर व्यक्तिगत वैशिष्ट्य कौन, सेटा ही होची तार चरित्र, तार कैरेक्टरिस्टिक्स, जोटा को नेकी से जन्म हेची। आमे साधारण भाव उदाहरण दे कहू, कौन सी लोक मद्यप चरित्र, केही कामुक चरित्र, केही दुष्ट चरित्र, खल चरित्र लोक, तामाने जन्म जातक भाव तार प्रत्येकटी कर्म भितरे तार से सब गुणावली गुड़ाक जना पड़े। जोठिकी से जाए लोक समाज से निंदित हुए, उपहसित हुए, सठिक भाव से विचार करि पारे ना तार केतेबेले कोउटा कौन करिवार कथा, सेइथिपई कि निंदित हबाटा तार चिर सहचर हो जाए। ठाकुर तांकर विभिन्न बाणी गुड़ाक भितरे संबितिर, शाश्वतीर विभिन्न आलोचना प्रसंग गुड़ाक भितरे मनीषर एई छोट छोट जो अभ्यास गुड़ाक सजाड़िबा पई, जहा तार चरित्र गठन दिगरे सहायक, सेथिपई यथेष्ट ध्यान दबार कथा विभिन्न समय रे तांकर जीवनी प्रसंग रे उल्लेख थिबार मिले। आउ एई सब गुण गुड़ाक जदि आमे माने टिके टिके सजाड़ी नौ, ताहाले एहा हमको भल मनीष हबारे पर समय यथेष्ट सहायक हब। एथिरे कोनोसी दुई मत त नाही, किंतु आमे माने पारी उठना काहींकी? अनेक भल गुणर अधिकारी हेइथिबा सत्वे मध्य देखा जाए अनेक बड़ बड़ लोक मानकर समाज रे बहुत प्रतिपत्ति लाभ करथिबा लोक मानकर भारी दुरावस्था आ विपर्चय। से माने इष्ट कृष्टि विमुख हुअन्ति। जीवन में प्रत्येकटी जिनस को सुंदर भाव धारण करने जहा दरकार ताहा से माने करि पारंती नाही। पुणी देखा जाए केही केही बहुत उन्नत हेइथिबा सत्वे मध्य अनेक समय रे निजर सामयिक प्रवृत्ति को रोकी पारंती नाही। ता माने से माने निष्ठा हरा व्यक्तित्व। आउ एई सबु चरित्र गुड़ा को जानिबा पई कि किभଳି प्रकृतिर लोक, सेथिपई ठाकुर तांकर विभिन्न इंडिकेशन गुड़ाक समाज रे घटुथिबा जीवनीय लोक मानक क्षेत्र रे चरित्र गुड़ाक क्षेत्र रे किभଳି आमे सजग रही चलिबा, आम मानकर चरित्र रे किभଳି आमे से खराब गुण गुड़ाक स्थान दबा नाही, सेथिपई बारंबार कि आम माननको सजग रहिबा पई अनेक प्रकार घटना माध्यम रे से सूचना देइचंती। थरे जणे जनैक भाई ठाकुरंकर जीवनी आमको केमती शिक्षा दउची चरित्र गुड़ाक विषय रे। थरे जणे जनैक भाई ठाकुरंक पाखकू बहुत डाला भर्ती करी किछि फलमूल आउ पनीपरिबा नहीं आसीचंती। देखंतु देखै हबा चरित्र प्रायतः प्रायतः मैक्स टू मैक्स लोकंक पाखरे देखा हुए। सबले अलगा माननकू देखे ही निजर बाहा बाहा को लुटिबा को से माने चाहंती। से भर्ती करी नहीं आसीचंती। ठाकुर कहते ठाकुर मो फल झुड़ी भर्ती करी किछि फलमूल आ पनीपरिबा नहीं आसीची, आपण टिके देखंतु। से भाई जनन को ठाकुर कहचन जा देई बड़मा को देई आस। तापर किछि समय से पुणी रहिले, ठाकुर किछि कथा प्रसंग रे आलोचना करुथिले। तापर पुणी किछि समय पर ठाकुर टिके देखुनांती। ठाकुर ता कहले जा बड़मा को देई आस। दी थर कहिला परे मध्य से सुनिले नहीं, तेणु पाखरे थिबा अलगा भक्त पार्षद वृंद तांको उपरे उत्क्षिप्त हेले। तापरे से नहीं
ବଡମାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଲେ। ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରହି ଅଭିମାନ ଭରା ଶବ୍ଦରେ, ଅଭିମାନ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ମନରେ ସେଇଠାରୁ ସେ ବାହାରି ଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯିବା ପରେ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି, ଢାକ ଢୋଲ ଦେଇ କରିଲେ ପୂଜା, ଅହଙ୍କାର ହୁଏ ମନେ ମନେ, ଚୁପି ସାଡେ କରିବୁ ପୂଜା, ଜାଣିବେ ନାହିଁ ଜଗତ ଜନେ। ଦେଖେଇ ହବାର ଗୁଣାବଳିଟା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନେ କେତେ ଜାକଜମକରେ କଣ କରିଛୁ ଏଇଟା ସବୁ ବାହାରର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, କେତେ ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିଛୁ। ମନରେ ପଛେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବାହା ବାହା ଲୁଟିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୋଉ ବି ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଅଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଲକ୍ଷଣ, ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ କିଏ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ କଣ ହାରମାଳ ନୂଆ କିଣିକି ଆଣି ପକାନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିଏ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ନିଜର କଥାଟାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଗାଇ ବୁଲନ୍ତି। କୌଣସି କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମର ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ବ୍ୟବହାରରେ ଫୁଟି ଉଠିଲେ ତା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଡାଳିମ୍ବ ପାଚିଲେ ହିଁ ଆପେ ଫାଟିବ। ସେଟା ଡାଳିମ୍ବ ପାଚିଛି ପାଚିଛି ବୋଲି କହିକି ଚାରିଆଡେ ପବ୍ଲିସିଟି କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ହବା, ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହବା, ଆଉ ନିଜକୁ ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବଡ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯେତେ ଦୂର, ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ସାର୍ଥକ ହୁଏ ନା। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଏଇ ସବୁ ସ୍ୱଭାବଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ବିଷମ ଦୁର୍ବଳତା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ନିଜର ହିଁ ପ୍ରଶଂସା ଚାହାନ୍ତି। ଚାରିଆଡେ ଡିଣ୍ଡିମ ଆଉ ନାଗରାକୁ ସେମାନେ ବାଡେଇ ବୁଲନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଆ, ଆମର ସେଇଆ, ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ଏମିତି କିଛି କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ, ସେମିତି କିଛି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଯୋଉମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହବା ପାଇଁ କି ସେମାନେ କୋଉ ବି ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସମୟାନ୍ଧ, ଅବଶୋଷ ଆଉ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟତାର ଅଭିଯାତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମୟର ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟା କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ସଂକୁଳ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏଇ ଚରିତ୍ରଟି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ସମୟର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାମ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ମିଟିଂ ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଠୁ ନେଇ ଦେଶ ବୈଦେଶିକ ସ୍ତରର ମିଟିଂ ହଉନା କାହିଁକି, 5 ମିନିଟ 10 ମିନିଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଡେରି ହେଇ ହିଁ ଯାଇଥିବ। ବସ୍ ଆଉ ଟ୍ରେନ ର ଟାଇମିଂ ର ଚଳାଚଳ ହଉ, ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖିବାର କଥା ଆସୁ, ସମୟଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ହିଁ ପାରିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ଆବେଗ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ କେହି ଆମକୁ କେବେ ଧରେଇ ବି ନାହିଁ ଯେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ନ ହବାର ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଭଳି ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସମୟକୁ ଯୋଉମାନେ ଜଗି ରଖି ଚାଲନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ହିଁ ସଫଳତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଭ ହୁଏ। ନହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷକୁ ହରାନ୍ତି। ଏଇ ସାଧାରଣ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଦବାର କଥାରୁ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସମୟକୁ ଆମେ ଜଗୁନା, ଠିକ ସମୟରେ ଉଠି ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିପାରୁନା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତେ ସକାଳ 7ଟା 8ଟା 9ଟାରେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଡେରିରେ ଉଠନ୍ତି। ଯେତେ ଡେରିରେ ଉଠିବେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାରର ବଢି ବଢି ଯିବ। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିରେ କାମ ବେଶୀ ନଥାଏ, ସମୟର ଅଭାବଟା ହିଁ
ତାକୁ କାମରେ ବେଶୀ ପକେଇ ଦିଏ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ଅନେକ ନାଇଁ ଭାଇ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିଛି, ଆମର ବହୁତ କାମ ରହିଛି, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କରିବା। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଦେଖିବେ, ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଇଷ୍ଟ କର୍ମକୁ ଡାକିଲେ, ଆପଣ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ କାମରେ ଡାକନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ଆମର ଏତେ କାମ, ଏମିତି ଆମେ ଯିବୁ, ସେମିତି ଯିବୁ, ଏମିତି କରିବୁ। କେତେ ବାହାନା କରନ୍ତି, କେତେ ବାହାନାବାଜି କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ନଥାଏ। ସେମାନେ କାମ ଗୁଡାକୁ ପକେଇ ରଖି ରଖି ତାକୁ ଜଞ୍ଜାଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ କୁଆଡେ ବାହାରି ପାରିବନି। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଯେତିକି କାମ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ସାରି ପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାମ ଗୁଡାକ ପଡି ରୁହନ୍ତାନି, କି ଆଉ ଏକା ବେଳେ ସେଗୁଡାକ ତା ଉପରେ ପ୍ରେସର ହିସାବରେ ରୁହନ୍ତାନି। ଆମ ଉପରେ ସବୁ କାମର ବହୁତ ପ୍ରେସର ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିପାରୁନା। ପ୍ରକୃତ କଥା ତା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଥା ସମୟରେ କାମ ଗୁଡାକ ସାରି ପାରୁନା, ତେଣୁ ହିଁ ସେଗୁଡାକ ପର ସମୟରେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ବହୁ ଗୁଡାଏ ବା ଗଣ୍ଡାଏ କାମ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ ଭଳି କାମ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାକୁ କରିବ କିପରି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେ ଗୋଟେ ଦି ଦିନ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ କରି ବିଭିନ୍ନ ବାହାନାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆମେ ଘର ପାଇଁ ବି ସମୟ ଦେଇପାରୁନା, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ଦରକାର ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇପାରୁନା। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟା କିଭଳି ଆଳସ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଆଉ ଅସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ୍ୱ ର ପରିଚାୟକ। ତାପରେ ଠାକୁର ପୁଣି କହୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଗୁଡାକ ଆବେଗ ଶ୍ଲଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ଲଥ ମାନେ ଶିଥିଳ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଗୁଡାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିଥିଳ ଯୁକ୍ତ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ହିଁ ଇତସ୍ତତଃ ଇପ୍ସୁ ହେଇଥାନ୍ତି। ଇପ୍ସୁ ମାନେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଇପ୍ସା ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଇତସ୍ତତଃ ମାନେ ହେଲା ଏଣେ ତେଣେ, ସେମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମନଟାକୁ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇତସ୍ତତଃ ଇପ୍ସୁ, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସମୟାନ୍ଧ, ସହଯୋଗିତା ଆଉ ସୁଯୋଗ ହରା, କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତର ହିଁ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଅବଶେଷରେ। ଯୋଉଟା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମୟାନ୍ଧ, ସମୟକୁ ଜଗନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଣେ ତେଣେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ମାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍, ସେମାନେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକରେ ସାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷେ ଯୋଗ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କର ଥାଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗିତାର କଥା ବି ବହୁତ ଥାଇପାରେ, ସୁଯୋଗ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ଆଉ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ। କାରଣ ସବୁ ଗୁଡାକ କାମ ଏକା ବେଳେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକଦମ ଭାବରେ ହିଁ ପ୍ରେସରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ଯୋଉମାନେ ଜଗି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜୀବନର ବହୁତ କିଛି ହିଁ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋଜ ଭୋରରୁ ଉଠିବା, ତା ସହିତ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର କରଣୀୟ, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆସେ, ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ମଣିଷ ନିର୍ବାହ କରି ଚାଲେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ, ତାହେଲେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡେ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ୱାର କରିବାକୁ, ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ନହେଲେ ତାର ଅର୍ଜନ ପଟୁତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ଅର୍ଜନ ପଟୁ କହିଲେ ବୁଝୁ ଧନରେ ଅର୍ଜନଶୀଳ, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ବୁଝା ପଡେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଜନେ ପଟୁ ଶାସ୍ତ୍ରଇ କାର୍ଯ୍ये ସୁନ୍ଦରେ ସମାପନ, ଏ ଦେଖି ବୁଝିବୁ ତାର ଦକ୍ଷତା କେମନ। ଅର୍ଜନରେ ପଟୁ କହିଲେ କଣ ଆମେ ମାନେ ବୁଝୁ? କେବଳ କଣ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ଯୋଉମାନେ ପଟୁ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଅର୍ଜନ ପଟୁ? ତା ନୁହେଁ। ଅର୍ଜନ ପଟୁତା ମଣିଷର ଗୋଟେ ଅମାୟିକ ଗୁଣ। ସମସ୍ତେ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ସେମାନେ କୁଶଳ କୌଶଳୀ ନୁହନ୍ତି, ଦକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି, ନିପୁଣ ନୁହନ୍ତି, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି ହରାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡେ। ଯଦି ସେ ଆଇସୋଲେଟ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ କୌଣସି କାମ ପାଇବ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ନିଜେ ସେ ସୀମିତ ହେଇ ଚାଲିବ। ଆଉ ଏଇ ସୀମିତ ହବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହିଁ ଦିନକୁ ଦିନ ତାକୁ ଏତେ ସଂକୁଚିତ କରିଦବ ଯେ ମାନସିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବହିର୍ଜଗତଟାକୁ ହରେଇବ। କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ନିଜେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଏକଦମ ଭାବରେ ହିଁ ସେ ନିରାଶ ଆଉ ନିଃସ୍ୱଜନକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବ।
ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରକମର ଏଇ ଅର୍ଜନ ପଟୁତାକୁ ହରେଇବା। ମଣିଷ ଅର୍ଜନ କରେ ମଣିଷକୁ, ଅର୍ଜନ କରେ ଧନକୁ, ଅର୍ଜନ କରେ କର୍ମକୁ, ଅର୍ଜନ କରେ ଭାଗ୍ୟକୁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଜନର ପଟୁତା ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନ ରୁହେ, ତାହେଲେ କର୍ମଫଳ ମଧ୍ୟ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସମାଜରୁ ସେ ବହିର୍ଭୂତ ହୁଏ, ଲୋକ ସମାଜ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ନିଜେ ସେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଆଉ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ଯାହା ଭିତରେ ପଟୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ରୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହିସାବୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେ ହିସାବର ସହ କରିପାରେ, ଅନେକ ସମୟ ଏଇ ଗୁଣଟା ବି ଆମ ମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ନା। ବିଶେଷତଃ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ନା। ସେମାନେ ବେପରୁଆ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟତଃ ଟଙ୍କା ପଇସା ଇତ୍ୟାଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲନ୍ତି, କାରଣ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱଟା ଯେହେତୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଘରର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସତେ ଯେମିତି ରିଲାକ୍ସ ମିଳିଯାଇଛି ବା ଛୁଟି ମିଳିଯାଇଛି ବୋଲି ହିଁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏଇ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଗୁଣଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ମିତବ୍ୟୟିତା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ନା। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକଦମ କୃପଣ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମିତବ୍ୟୟିତା ନୁହେଁ। କାମଟାକୁ ହିସାବ କରିବା, ତାର ଆଗଟା ଯେମିତି, ମୂଳ ମଝିରେ ସେମିତି, ଶେଷଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଏଇ ପ୍ରକାରର ହବ, ଏମିତି କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ଦେଖିବେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ଆଗଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଝି ମନ ଇଚ୍ଛା, ଶେଷ ଆହୁରି ତାର ଆରକ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ହଉ ବା ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର ଶୈଳୀର କମି ହଉ, ନିଜ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ସେ ବୁଝିପାରେ ନା କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କଣ କଲେ ତା ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଗୁଡାକ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ତେଣୁ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ଯୋଉମାନେ ଧୁରନ୍ଧର, ମାନେ କାମକୁ ଆଣିବାରେ, କାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ, ସେ କାମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ହିଁ ଆସିବ। ଅର୍ଜନୀ ପଟୁ ଶାସ୍ତ୍ରୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହିସାବ କରିବାର ଗୁଣଟା ଯଦି ନ ରହିଲା, ବଦମିଜାଜି ହେଲା, କୌଣସି କଥାକୁ ଠିକ ରେ ସେ ବିଚାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାମଟି ସେଇଠି ପଣ୍ଡ ହବା ଉପରେ। ସୁନ୍ଦର ସମାପନ, ସମାପନଟା ବି ସୁନ୍ଦର ହବା ଦରକାର। ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ନିଷ୍ଠାଚ୍ୟୁତ ହଉଥିବା ହେତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର କାମ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଆବିଳତା ଦେଖା ହୁଏ, ପଙ୍କିଳତା ଦେଖା ହୁଏ, ନିଷ୍ଠା ହରା ଗୁଣଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଚିର ସହଚର ହୁଏ। ଆଣୁ ତ, କିନ୍ତୁ ପକେଇ ରଖୁ ଅନେକ ସମୟ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଯେମିତି କରିବାର କଥା, ତାହା ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କରୁନା। ଆଳସ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉ ବୋଲି ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାପନ କରିବାଟା ହୁଏ ନା। ଖୁବ କମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ, କନକ୍ଲୁସିଭ ପଏଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ, ମଝି ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଶେଷ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଏଇଟା ଦେଖିକି ହିଁ ବୁଝାଯାଏ ଲୋକର ମାନସିକ ଧରଣଟା କି ପ୍ରକାରର। ମାନସିକତା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ, ଯୋଉମାନେ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ, ଯୋଉମାନେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ, ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉଠିକି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, କାମକୁ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ସାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟିକି ଟିକି ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନ ରହିଲା, ସଜାଗ କରି ନ ତୋଳିଲା ସେ ନିଜ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ତାର ସବୁ କିଛି ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହବ। ମଣିଷର ପଥଟା ଏକଦମ ଭାବରେ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ନା। ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆସିଲେ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିଲେ, କାମକୁ ସଠିକରେ ପରିଣତ ନ କରି ପାରିଲେ ହିଁ ଯେ ତାର ଚରିତ୍ରଟା, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତା ନୁହେଁ। ଯେଭଳି ଫଳ ପଚି ସଢି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାଇଡ ରୁ କାଟି ଦେଇ ଖାଇ ହୁଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ମଣିଷର ଚରିତ୍ରଟା ମଧ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଖରାପ କାମ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ତାର ଯେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ବାଟଟା ଏକଦମ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତା ନୁହେଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଦକ୍ଷ ହେଇ ଉଠିବ, ସେତେ ହିଁ ଏଇ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକୁ କାଟି ବହୁତ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯିବାର କ୍ଷମତା ତା ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଜାଗି ଉଠିବ।
ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷମତାଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଦରକାର ନିଷ୍ଠା, ଆନୁଗତ୍ୟ, ଆକୃତି ସମ୍ବେଗ, ଯାହାକି ଚରିତ୍ରର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଅଂଶ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ହବାକୁ ପଡିବ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ। ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ଗମନ ଯାହା ଭିତରେ ନିହିତ ରହିଛି ତାହା ହେଲା ଆନୁଗତ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆନୁଗତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ମାନେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହିଁ ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ନ କଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ଆସେ ନା। ମଣିଷ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ନହେଲେ ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟେଡ ବା ମାନସିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେ ହିଁ ନିଷ୍ଠା ହରା ହୁଏ, ମାନସିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୁଏ, ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାପନ ହେଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ତାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ପଦ ପଦକ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ବିରୋଧାଭାସ। ଆଉ ଏଇ ବିରୋଧାଭାସଟା ହିଁ ତାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ଅଧିକାରୀ କରାଏ। ବାରମ୍ବାର କି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଗ୍ରସ୍ତ ହଉଥିବା ହେତୁ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେ ଅନେକ ରୋଗକୁ ବହନ କରି ଚାଲେ। ଆଉ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରୋଗକାରୀ ଚରିତ୍ର। ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ସିଏ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେ ବିକେନ୍ଦ୍ରିକ ସେ। ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରିକତା ଲାଭ କରି ପାରିନି। ତେଣୁ ହିଁ ମାନସିକ ସ୍ତର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଆଉ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ, ଚିର ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ସେ ଗତି କରେ। ଏଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ମାନସିକ ଭାବରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ। କାରଣ ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିବା ହେତୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେଗୁଡାକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠା, ଆନୁଗତ୍ୟ ଆଉ କୃତି ସମ୍ବେଗ କରିବାର ଆବେଗଟାକୁ ନ ବଢାଏ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାହା ସାରିବାର କଥା ତା ଯଦି ସେ ନ ସାରେ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଠକିଯାଏ। ତାର ଉନ୍ନତି ହବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବନତି ଦିନକୁ ଦିନ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଧପ୍ପାବାସ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଠକିଲେ, ଭଣ୍ଡିଲେ, ପ୍ରତାରଣା କଲେ ହିଁ ଯେ ଧପ୍ପାବାଜି ଚରିତ୍ର, ତା ନୁହେଁ। ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଧପେଇ ମାରି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି। ତା ସହିତ ନିଜ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି ସେମାନେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧପ୍ପାବାଜି ଚରିତ୍ର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର, କଥା ଦେଇ ଯୋଉମାନେ କଥା ରଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାମକୁ ଯଥା ସମୟରେ ସାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥାଏ। ସେମାନେ ଦକ୍ଷ କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଦାମ୍ଭିକ ତୋଡ଼ରେ ଚୌକସ ହିଁ ସାଧାରଣତଃ। ଦାମ୍ଭିକତାକୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଚ ଧରଣର ହେଇଥାଏ। କେବଳ ମିଛ କହି କହି ସମୟକୁ ଗଡେଇବା, ଠକେଇବା, ଏଇ ସବୁଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ଯେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଏହା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆମକୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡକାଯାଇଥିବ, ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଯୋଉ କଥାଟାକୁ କହୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ 2 ମିନିଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେ ଜାଗା କୋଉଠି ଥିବ, 2 ମିନିଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ କେମିତି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଟା। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯଦି ମଣିଷର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଜୀବନୀୟ ସନ୍ଧିଶ୍ଚା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭିତରେ ଶ୍ଲଥ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ବିଶେଷ ଦୂର ଯାଇପାରେ ନା। ସେଇଟା ହିଁ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କାରଣ ମଣିଷର ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ସତ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ଅନେକ ଦୂର ଯାଇପାରେ। କାରଣ ମିଛ କହି କହି ସେ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆର ଗପଟା ଆମେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମାନେ ପିଲା ବେଳେ ଖୁବ ଭାବରେ ହିଁ ପଢିଛୁ। ମାନେ ଦିନେ ସତକୁ ସତ ଆସିକି ତାକୁ ବାଘ ଖାଇଦେଲା। ସବୁଦିନ ସେ ବାଘ ଖାଉଥିଲା ବୋଲିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଥିଲା। ସେମିତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଟା ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ରହିଛି, ମିଥ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ, ମିଥ୍ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ଯାହା ନଷ୍ଟ କରେ। ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଯୋଉମାନେ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲନ୍ତି, ସେଇମାନେ
लास्ट को पूरा खोखला हो जाती, दुर्बल चरित्र रही जाती, सेमानंक भितर आउ किछि करिबा आ कहिबा बाकी न थाए। कारण लोक समाज रे लोक जनमानस भितरे से माने एकदम भाबरे निंदनीय हुंती, नष्टयुक्त हुंती, चरित्र हीन भाबरे परिगणित हुंती। से बहुत भल भाबरे फेमस हो जाती से परिवेश रे जे लोकटी होची धप्पाबाज चरित्र, निये पैसा किंतु दिए ना, कथा केवल चिकण चिकण कुहे, काम किंतु करे ना। आ परिशेष रे सेमानंकर गोटे गुण हुए, आइदर लोक मानक हाथ रे से माने बद्ध हुअंती, नहले निजकु निजे आत्महत्या करिकि सारी दियंती। देखंतु, कथा देई कथा न रखिबा, निष्ठार सह काम को संपादन न करिबा, मिछ कथा कही मिथ्या उपरे जो मानकर भित्ति भूमि से माने किभली गुरुतर अवस्थार शिकार हुंती, निजको ही निजे हत्या करंती बा अलगा मानक द्वारा बद्ध हुंती। एटा को प्रकार कथा जदि मनीष निजर एई टिकी टिकी गुणावली गुडा को सजाड़ी दउथांता, कथा देई टिके कथा रखंता, जहा कहूची से कथारे जदि सत्यता थांता, ताहले केते परिमाणर वर्ती जानता। प्रायतः भाबरे आमे परिवेश रे अनेक लोक माननकु देखु, टंका मागिकी नियंती आउ फेरांती नहीं, कहिथिबे 2 दिन परे आनिकी देई देबे, से 2 दिनटा 2 वर्ष गला परे मध्य सेमाने फेरीबार ना धरंती नहीं। एथिरे लोक समाज रे समस्ते ही जानती जे से एई प्रकार चरित्र, तापर तार प्रकृत गुरुतर असुविधा बेले ताको अब केही साहाय्य करंतीनी, अनायासरे तार प्राण चली जाए। किंतु ठाकुर एटा विशेष भाबरे माने ध्यान देबाको कहिसेंती, जदि आमे कोनोसी काम सठिक समय न पारुछु, ताहले आमे ताको इन्फॉर्म करिबा दरकार, जस्ट माने पूरा यथेष्ट पूर्वरु इन्फॉर्म करिबा दरकार। तांको सामने रे जाईकी हाथ जोड़ी आमे प्रार्थना करिबा दरकार जे आमे आपनको काम आज्ञा एतिकी समय सारी पारिनु, आउ हमको 5 दिन दियंतु बा 10 दिन दियंतु, आमे कामटी सारिबु। आ सारिबु माने सारिबु, सेठी 5 दिन देकी किंतु आउ 50 दिन गडेइले चलिबनी। जदि एई प्रकारर लोकंकर विश्वास हरऊ, ताहले निजर गोड़रे ही निजे कुराड़ी मारिबा संगे समान हबो। काम तो हासिल करिबुनी, बरम निंदित ही निजर अपभ्रंश को निजे ही डाकी आनिबु, आत्महत्यार प्रवणताटा सुंदर भाबरे पळेई आसीबो। तेणु एटा आमे माने निजे विचार करिबा जे आम मानक पाखरे कथा देई कथा रखिबार गुरुत्वटा केते दूर हबा दरकार, आमे माने निजे केते दूर योग्य हे उठिबा दरकार, यथा समय रे कथा को निर्वाह जदि आमे करि न पारु, आमको एटा विशेष भाबरे नजर रखिबा दरकार। एई सब गुण गुडाक एते सहज रे भी आसे ना, किंतु आमे देखु यूरोपियन मानकर चरित्र रे, जापानीज मानकर चरित्र रे एई सब गुणावलीटी केमते तांकर रक्तरे प्रवाहित। आम मानकर एशियन कंट्री रे प्रायतः देखा हुए ना, आ भारत रे तो माने खूब कम परिमाण रे देखा हुए कहिले ही कोनसे अत्युक्ति हब नहीं। एभली चरित्र आम मानकर काहींकी हेछि, कारण आम मानंकु पिलाटी बळु एई जो मोराल शिक्षा बा नीति शिक्षा केही शिखेई नाहंती, जे मनीष जदि उपयुक्त भाबरे जाग्रत न हब, ताहले ता भितरे थिबा केते भी भल भल गुण गुडाक नष्ट हेइजिवो। समयांध, समय को दृष्टि देई पारंतिनी, निष्ठाहरा, आनुगत्यपूर्ण जो माने नुहंती, कृति संवेग जो मानकर नाही, से माने प्रायतः ही प्रत्येक समय रे निजको हरांती। आउ एई हरेई हरेई चालिबार गुणटा ही तांको बहु परिमाण रे अलगा पाखरु विताड़ित कराए, हतादार कराए, लोक निंदार भयरे, लोक लज्जार भयरे सेमाने समाजरु बहिष्कृत हुअंती। आ एइटा ही तांकर अधपतन प्रमुख कारण हुए। तेणु यथा संभव जेते दूर पारा जाए कथा देई कथा रखिबा ता गोटे विशेष गुण करी मनीष तोली पकेइबा दरकार, नहले द्वंद्वी वृत्ति को प्रश्रय देले ता अपमान और लज्जित हब। आ एई कथा जदि हमको कि धरेई भी दिए, आपण देखिबे एई प्रकार लोकंकर चरित्र कथारे कथारे ठाकुर बाणी दउचंती, कथारे कथारे जो मानकर प्रतिज्ञा, कथारे कथारे जो मानकर दंभ, निश्चय जान जे से लोक होची ठक्की बाजीर चरित्र। सांगे सांगे देखिबे राण नियम पकेई देबे,
ହେଇ ମୁଁ ଏମିତି କରିଥିଲି ସେମିତି କରିଥିଲି, ମୁଁ ବା ସତ କଥା କହୁଛି, ରାଣ ପକେଇ କହୁଛି, ମତେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବା ଡେରି ହେଇଗଲା, ମୁଁ କଣ ବାହାରିନି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମାନେ ନିଜକୁ ସଫେଇ ଦବା ପାଇଁ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ, ତ୍ରୁଟିକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା କେତେ କଣ ଲୋକଙ୍କର ସେମାନେ ଦ୍ୱାହି ଦିଅନ୍ତି, କାମର ଦ୍ୱାହି ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ନିଜର ସାମାନ୍ୟ ଆଳସ୍ୟତା, ସାମାନ୍ୟ ଦୋଷଦର୍ଶିତା, ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତତା ଗୁଣକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ କେତେ କଣ ସେମାନେ ଦ୍ୱାହି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଖାପଛଡା ଅଭ୍ୟାସ ରୂପରେ ପରିଚିତ କରାଏ। କେହି ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଧରେଇ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୋଷଟି, ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଚିହିଁକି ଉଠନ୍ତି। ଯଦି କେହି ତାକୁ ଏକଥା କୁହେ ଯେ ଭାଇ ଆପଣ 7ଟାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଠିକରେ ଆସିଲେନି, ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ 7:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦେଖିବେ ସବୁ ସେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପୁରା ରାଗିକି ଫଁ ଫଁ ହେଇଯିବେ, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି। ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁ ସେମିତି, ବାହାରେ ବି ସେମିତି। ମୋ ଉପରେ କହୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲିନି ବୋଲି ମତେ ଏମିତି କହୁଛ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆସୁଥିଲି, ମୋର ସେମିତି କାମ ପଡିଗଲା। ମାନେ ଆଉ ମାନେ ସେ ରାଗିବାର ତାଙ୍କର ଆଉ ସୀମା ନଥାଏ। ତାମାନେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱି ବୃତ୍ତି ଥିବା ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ମନ ଆଉ ମୁହଁଟା କେବଳ କପଟିର ହିଁ ଚରିତ୍ର। ନିଜର ଜୀବନରେ ବି ସେମାନେ କାମକୁ ସେମିତି କେବେ ଖାପ ଛଡା ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଥା ସମୟରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର କଥା ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଳସ୍ୟାମୀ, ଠକାମୀ ଚରିତ୍ର, ଆଉ ବହିର୍ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଦୃଢ ଭାବରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ଲୋକ ନିନ୍ଦିତ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଟିକି ଟିକି ବଦାଭ୍ୟାସ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ସେଇଗୁଡାକ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଟିକେ ସଜାଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏକଦମ ଭାବରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ମଣିଷ ଯେତେ ହିଁ ଚାହେଁ ତାକୁ ଆଉ ପାରେ ନା, କାରଣ ଯୋଉ କଥାଟା ରହିଛି ନା, ଯେ ଯାହା ନ ହେଇଛି ବାଳ କାଳେ, ତାହା କି ହବ ପାଚିଲା ବେଳେ। କାରଣ ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେ ହିଁ ତାର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡାକ କମି କମି ଆସେ, ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା କମି କମି ଆସେ। କାରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଉପନୀତ ହବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଶରୀର ଆଉ ମାନସ ଜଗତର ଗାଠନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନତା ଲାଭ ହୁଏ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଇକ୍ୱାଲି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ସେ ଶିଖିବାର କଥା, ତା ଯଦି ନ ଶିଖିଲା, ଆଳସ୍ୟାମୀ, ଢିଲାମିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ଯଦି ନିଜର ଜୀବନଟାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ବଡ ହେଲେ ତାର ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନଟା ବି ସେମିତି ବୃଥା ହେଇଗଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ ସେ ବଢି ଉଠିଲା ନାହିଁ, ବଢି ଉଠି ପାରିନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ତାର ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ବା ଦାଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଗଲା। କାରଣ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ସେ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ପ୍ରଣ କରି ଆସିଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ବାତାବରଣରେ, ଏଠିକାର ମୋହମାୟା ଗ୍ରସ୍ତତାରେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ବଦଳରେ ଆତ୍ମିକ ଅବନତିକୁ ହିଁ ସେ ଡାକି ଆଣିଲା, ଯୋଉଟା କି ତାର ଅଧପତନର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ, ସେମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କୋଉ ଗୁଣାବଳୀକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନଦେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ଉନ୍ନତ ହବ। ଯଦି ଅନୁନ୍ନତିର ଦିଗରେ ଧାଏ ମଣିଷ, ତାହେଲେ ଏଭଳି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ପାରିବ ତାର ଅଧପତନରୁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ବିନାଶ କରିବା ଆଉ ନିକାଶ କରିବାଟା ହିଁ ତାର ସାର ହବ। ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ତ ମାନେ ଅସୀମ ରହିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସପ୍ତାହ ପରେ ସପ୍ତାହ ଆମକୁ ଲାଗିଯିବ। ଆଜିର ସମୟ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆମେ ପର ସମୟରେ ଆହୁରି ଚରିତ୍ରରେ, ମଣିଷର ଚରିତ୍ରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡାକ କେମିତି ତାକୁ କୋଉଟା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚଉଛି, କୋଉଟା ତାକୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ରୋକି ଦଉଛି, ସେଗୁଡାକରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା।